In the last session, we are discuss about the meaning of regional imbalances and the causes for the regional imbalances and indicators of the regional imbalances. And now we are going to discuss about remedies for regional imbalances. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನದ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ India to eradicate regional imbalances. The first one, Special Area Development Program. There is a need for the government to implement special programs for the development of backward, drought-prone and hilly areas. These programs, which extended to activities such as irrigation, horticulture, wasteland development, forestry and fisheries, will undoubtedly contributed to the development of underdeveloped areas and thereby alleviate regional imbalances. State government have implemented specific area development project with the assistance of the central government. Several crores of rupees for the implementation of these projects. Second one, industrialization. ಎರಡನೇದಾಗಿ industrialization. Developing countries in underdeveloped areas can be significant step in alleviating regional imbalances. With industrialization, infrastructure such as transport and connectivity grows, employment opportunities expand, opportunities for productivity, use of local resources and people's income increase. In the 5-year plans, industrial development has been given a special weapon in underdeveloped areas. The government has taken specific steps to industrialize by identifying underdeveloped areas and establishing industrial growth center, recognizing the Bidar district as a backward district in Karnataka. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದೊಡನೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಗತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ 1980ರಲ್ಲೇ ಸಮಗ್ರ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇವರ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ಕಮಿಟಿಯ ಗುರುತಿಸಿದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Industrialization, expansion of employment opportunities and infrastructure development will only increase when investment in backward areas increased, but capitalists are not easily attracted to investment in underdeveloped areas.
therefore a need to attract investors to under privileged areas by offering special incentives such as tax holidays for up to few years, discounts on income tax, subsidies, provisions of basic amenities such as water and electricity of affordable prices can significantly assist industrial development in underdeveloped areas. Money and other forms of incentives are being provided in India. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉದ್ಯಮದಾರನು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನೀಯ ಅಥವಾ ಗಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನೀಡಿದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ will greatly assist the development those areas. Planning Commission and Finance on the recommendations of the commissions, the central government is providing additional assistance to the backward states in the forms of loans and grants. So, however, since the revenues of the state governments are very low, it is necessary to increase the amount of central government assistance. Similarly, each state needs to devote a large amount of financial resources for the development of backward areas within its jurisdictions. An example of this, the establishment of the Malnadu Development Board and the Hyderabad Karnataka Development Council in Karnataka. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇದು 4ನೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯ. ಏನಕ್ಕೆ? ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಗೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೆರವನ್ನು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವರಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನವನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆ. Provisions of infrastructure facilities. Providing infrastructure facilities in underdeveloped and neglected areas can help alleviate regional imbalances. The development of backward areas can be
facilitated by the provisions of the electricity, irrigation, transport and communication systems. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆ, ನೀರಾವರಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಪಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ to a great extent a center-state tension are because of the persistence of regional imbalances. The need for the balanced development therefore is important in the interest of both national integration and people's welfare through economic development. Thank you.